नमस्कार ओडिशा शुभ सकाळ। आज हूँ अक्टोबर मास 25 तारिख शनिवार। स्वागत करुच्ची ओडिया टेक न्यूज आउ गोटे नुआ भिडियो को। आज भिडियोटी आपंक बहुत गुरुत्वपूर्ण होगा जाऊँगी, तेणु भिडियोटी को शेष पर्यंत देखूँ और आपण भल पाइबा स्वरूप भिडियोटी को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। चलतु जी आज दिनकर किछिटा गुरुत्वपूर्ण खबर आड़क। आज प्रथम खबर मिलिब अधिक 5 केजी चाउल। राशन कार्डधारी मिलिब अधिक 5 केजी चाउल घोषणा कले राज्य सरकार। उपकृत हेबे 2 कोटी 40 लाख हिताधिकारी। राशन कार्डधारी खुशीर खबर। 19 जिले में परिवार पिछा मिलिब अधिक 5 केजी चाउल। सेप्टेम्बर, अक्टोबर और नवेम्बर मास पई चाउल मिलिब एने जिलापाल को चिठी लिखिछि जोगाण विभाग। एथिरे 19 जिले में मोट 2 कोटी 40 लाख हिताधिकारी उपकृत हेबे। अनुगुल, बालेश्वर, बरगड़, भद्रक, कटक, देवगढ़, ढेंकानाल, गंजाम, जगतसिंहपुर, जाजपुर, झारसुगुड़ा, केन्द्रापड़ा, केन्दुझर, खोर्धा, मयूरभंज, भंज, नयागढ़, पुरी, संबलपुर, सुंदरगढ़ प्रमुख जिले में परिवार पिछा यही अतिरिक्त 5 केजी चाउल मिलिब। यही अतिरिक्त चाउल पूर्व भली आधार संयुक्त हिताधिकारी को ही मिलिब। यही योजना द्वारा 19 जिले में 70.47 लाख अधिक परिवार उपकृत हेबे। नवेम्बर 10 तारिख सुधा बंटन सारिबा को जिलापाल को निर्देश दी जाइछि। जातीय एवं राज्य खाद्य सुरक्षा योजना हिताधिकारी को एने मिलिब एही लाभ। परवर्ती खबर। सोमवार ओडिशा छुईंब बात्या। एही 7 जिला को वार्निंग। दक्षिण पूर्व बंगोपसागर में एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होइछि, जहाँ पश्चिम उत्तर पश्चिम दिग को गति करी घनीभूत हेबार संभावना रही। आगामी 24 घंटा मध्य यह अवपातर रूप नहीं पारे एवं 24 तारिख सुधा गभीर अवपात परिणत हेबार आशंका करा जाउछि। आंचलिक पाणीपाग केन्द्रर सूचना अनुसार आसंता 27 तारिख सकाळे यह बात्यार रूप नेबार संभावना रही। यह संभाव्य बात्यार प्रभाव आज दक्षिण पश्चिम और आभ्यंतरीण ओडिशा रे वर्षा आरंभ हेबो। एबे अक्टोबर 27 रु 29 तारिख पर्यंत राज्य में प्रबल वर्षा हेबार आकलन करा जायछि। विशेषकर उपकूल एवं दक्षिण ओडिशार जिला तथा पुरी, नयागढ़, गंजाम, गजपति, रायगड़ा, कोरापुट और मालकानगिरी में प्रबल वर्षार संभावना रही। मत्स्यजीवी मानकु 26 रु 29 तारिख पर्यंत समुद्र भितर को न जावाकू परामर्श दि जायछि। एही परिप्रेक्षी में राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी कहिसंति जे ओडिशा प्राकृतिक विपर्ययर प्रवण राज्य होइथिबारु जेकोसी परिस्थिति रे मुकाबिला पई सरकार प्रस्तुत रहिसंति। स्वास्थ्य एवं पशु संपदा विभाग को सजग रहिया पई अलर्ट करा जायछि। परवर्ती खबर। सोर जेल रु कैदी फेरार घटना। 2 वार्डन निलंबित। बालेश्वर जिला सोर सब जेल रु गतकाली कैदी फेरार घटना 2 वार्डन को डीजी निलंबित करिसंति। आज जेल विभाग एडीजी अमिताभ ठाकुर और बालेश्वर एसपी प्रत्युष दिवाकर सोर जेल परिदर्शन करिसंति। परिदर्शन पर एडीजी श्री ठाकुर तदंत कर रिपोर्ट जनइछंती जे डीजी को जणाए बोली सूचना दैछंती। फेरार कैदी दीपक राय को यथाशीघ्र गिरफ पाई उद्यम करा जिबा नै सुदृढ़ प्रकाश करिसंती। जेलर अभाव कर्मचारी संख्या डीजी सहित आलोचना कर वृद्धि करा जिवो बोली कहिथिले। बालेश्वर एसपी प्रत्युष दिवाकर जेल परिदर्शन करी फेरार कैदी को जेकोसी उपाय धरिबा पाई पुलिस को प्रयास जारी रखिछि बोली कहिथिले। राजपथ, रेल स्टेशन, बस स्टैंड पुलिस फेरार कैदी उपरे पुलिस नजर रखिछि। फेरार कैदी दीपक राय घर झारखंडर बोकोर पुलिस सहित जिला पुलिस जोगाजोग करिछि। घटना दिन राति बारिपदा सिनियर जेल सुपरिटेडेंट मनोरंजन प्रतिहारी राति 11 रु राति 3टा पर्यंत सब जेल रे तदंत करथिले। आज जेल डीजी सुशांत नाथ सब जेल रे कार्यरत थिबा 2 वार्डन को कार्यरु निलंबित करिसंती। परवर्ती खबर। हैदराबाद बेंगलुरु एनएच रे जळीगला बस। 30 रु ऊर्ध्व जीवंत दग्ध होईगले। सकाळु सकाळु बड़ दुखद खबर। आंध्र प्रदेश रे बाइक सह धक्का पर जळीगला बस। बस रे निया लागे 30 रु अधिक जीवंत मरीगले। एकाधिक आहत होइथिबा बेले समस्त को मेडिकल रे भर्ती करा जायछि। बस रे 42 जन यात्री थिले बोली जणा पड़िछि। तेबे हैदराबाद रो बेंगलुरु जाउथिबा बेले कुनूर पाखरे घटिछि एभली एक भयंकर दुर्घटना। प्रकाश थाउ कि हैदराबाद बेंगलुरु जाउथिबा एक कावेरी ट्रावेल्स एही बस आंध्र प्रदेश कुर्नूल जिलार चिन्ना तेकुर निकटर निया लगी जिबारु अति कम 30 जनकर मृत्युर आशंका करा जाउछि। प्राय 11 जन लोक बस झटका भांगी बस डेई पड़ाइथिले। जो मैंने खसी पारि नथिले से माने पोड़ी मृत्युवरण करथिले। आज भोर प्राय 3टा समय यह दुर्घद घटना घटीथिला, जेतेबेले एक मोटरसाइकेल सहित धक्का हेबा सह एक इंधन लीक हेबार किछि मिनिट पर बस रे निया लागि जाइथिला। 30 जनकर मृत्यु होइथिबार सूचना मिलिछि, जेतेबेले 11 जन को आहत को हस्पिटाल रे चिकित्सा करा जाउछि। परवर्ती खबर। रामधरक समेत आत्मसमर्पण कले 50 माओवादी। चलित मास संख्या पहुंचला 350। मालकानगिरी सीमांत छत्तीसगढ़ में माओवादी संगठन भुशुड़बार लगी। चलित मासरे लगातार महाराष्ट्र गडचिरोली,
ଏବଂ ବସ୍ତରରେ 300 ନକ୍ସଲଙ୍କର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ସଂଗଠନକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପୁଣି ଏହି କ୍ରମରେ 50 ନକ୍ସଲ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ମେମ୍ବର ରାମଧର ଓରଫ ମାଝୀ ଦେବ। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 2026 ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରୁ ନକ୍ସଲ ମୂଳପୋଛ ହେବା ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଯେଉଁ ଚରମ ବାଣୀ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ତାହା ସତ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ରୂପେଶ ଓ ଭୂପତିଙ୍କର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ସଂଗଠନକୁ ବେଶୀ ବାଧିଛି। ଏମାନେ ହିଁ ସଂଗଠନକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଯେଉଁ ସିସି ମେମ୍ବରମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ନ ଥିବାର କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ବାକି ଜୀବନ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଖୁସିରେ କଟାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଏମାନେ କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଅଚଳ ଅବସ୍ଥା। ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ସ୍ଥାୟୀ ଅଧ୍ୟାପକ। ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ସ୍ଥାୟୀ ଅଧ୍ୟାପକ, ସେ ନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ହେଲେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2025-26 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ 488 ଏବଂ 662 ବର୍ଗ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ କଲେଜମାନଙ୍କରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ। ଏଭଳି ସୂଚନା ଦେଇଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଭ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପୋର୍ଟାଲ HIM ବା ହିମସ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆସନ୍ତା 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆବେଦନ କରିବେ ସେହିମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ। ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରୁ ରାଜ୍ୟରେ କଲେଜମାନଙ୍କରେ ଏପରି ଅଚଳ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ନେଲେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। 30 ବର୍ଷ ପରେ PWD ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ମୁଖ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ପାଖରେ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ବଦଳରେ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ କରିବାର ଅଧିକାର ରହିବ। ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ବୃଦ୍ଧି କରି 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଧିକାର ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ PWD ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତା 5 ଗୁଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣରେ ଅଧିକ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଅନୁମୋଦନର ଆବଶ୍ୟକତା ହ୍ରାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଟେଣ୍ଡରିଂ, ଚୁକ୍ତିନାମା ପ୍ରଣୟନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ। ଏହା ଆର୍ଥିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ସହିତ ପ୍ରଶାସନିକ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ମିଳିଲା ସହମତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବେ ଘୋଷଣା। ବିହାରର ବିରୋଧୀ ମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଲାଏନ୍ସ ଭିତରେ ଥିବା ଅସନ୍ତୋଷ କମିବା ପରେ ମନେ ହେଉଛି RJD ସୂତ୍ରରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆସୁଛି ଯେ RJD ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ସହମତି ହୋଇଛି ଏବଂ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏନେଇ ଘୋଷଣା ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। 2025 ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବା ପାଇଁ ମେଣ୍ଟ ଏକ ସହମତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜି ତେଜସ୍ୱୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ମେଣ୍ଟର ସମସ୍ତ ଦଳ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବେ। ତେଜସ୍ୱୀଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଘୋଷଣା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କରାଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ମେଣ୍ଟ ଚାଲ ବିହାର, ବିହାର ଚାଲ ସ୍ଲୋଗାନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ଘଟଣା ବାହାରିଲା ଜୟପୁରର ଲିଙ୍କ। ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ଜୟପୁର ଲିଙ୍କ। ହତ୍ୟା ମାମଲାର ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ଅଭିଯୋଗରେ ଜୟପୁର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଣିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ। ଜୟପୁର ବ୍ୟବସାୟୀ ସୁନୀଲ ହେତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାମନଗରରୁ ପୋଲିସ ଉଠାଇ ଆଣିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଉମା ବିଷୋୟୀ ଓ କୁରୁପତି ଭୂୟାଁଙ୍କୁ ଜୟପୁର ସହ ନିକଟ ତାଟିବେଡ଼ା ଗାଁରେ ଏକ ଇଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ। ସୁନୀଲ ହୋତା ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ଟିମ୍ ସୁନୀଲକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଜୟପୁର ଟାଉନ ଥାନାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଜୟପୁର ପୋଲିସ ସୁନୀଲର ଠିକଣା ପାଇବା ପରେ ତାକୁ ଥାନାକୁ ଡାକି ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲେ। ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ପୋଲିସ ଆଗରେ ସୁନୀଲ ସବୁ ସତ କଥା ମାନି ଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ତାକୁ ଜୟପୁରଠାରୁ ଉଠାଇ ନେବାରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ପୀତବାସ ହତ୍ୟା ମାମଲା, ବିଜେଡି ନେତା ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନରେ ବିକ୍ରମଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ନେଇଛି ପୋଲିସ। ପୋଲିସ ରାତି ଅଧରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ଗଞ୍ଜାମର ବିଜେଡି ସଭାପତି ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ। କିଏ ଓ କାହିଁକି ପୀତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ତାହାର ସବୁ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରାଜନୈତିକ, ବୃତ୍ତିଗତ ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ଜେରା କରୁଥିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପୋଲିସ। ରିଜର୍ଭ ବାରାକରରେ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା। ଏକ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ମାମଲାରେ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଡକାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୀପାବଳିରେ ବିପଦ ପାଲଟିଲା କାର୍ବାଇଡ୍ ବନ୍ଧୁକ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ 300 ଆହତ,
30 ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇଲେ। ସାରା ଦେଶରେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା। ଲୋକମାନେ କାର୍ବାଇଡ୍ ବନ୍ଧୁକ ଦ୍ୱାରା ଆହତ ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ କାର୍ବାଇଡ୍ ବନ୍ଧୁକ ଯୋଗୁଁ 30 ଜଣ ଆଖି ହରାଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ 300ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ଲାଗି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ବିହାର ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶରେ କେତେକ ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ବାଇଡ୍ ବନ୍ଧୁକ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଆହତ ହେବାର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି। ତଥାପି ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ବିସିଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରେ କାର୍ବାଇଡ୍ ବନ୍ଧୁକ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିଲା। ଯଦିଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଅକ୍ଟୋବର 18 ତାରିଖରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ତଥାପି ଏଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବିକ୍ରୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ପାରିନଥିଲା କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଝାରଖଣ୍ଡ ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ଓଡ଼ିଶା ଆସି ତନାଘନା କରିବ ଝାରଖଣ୍ଡର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଳ। ରାଜଧାନୀରେ ଝାରଖଣ୍ଡ ନାବାଳିକାକୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲା ମାମଲା ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ମାମଲା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଓ ସ୍ପର୍ଶକାରିତା ହୋଇଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶା ଅଭିମୁଖେ ଝାରଖଣ୍ଡର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଳ ଆସୁଛନ୍ତି। ଝାରଖଣ୍ଡ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ ସମେତ ଆଉ କିଛି ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ଦଳର କର୍ମଚାରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସି ତନାଘନା କରିବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପୀଡ଼ିତା ନାବାଳିକାକୁ ପଚରାଉଚରା କରିବେ। କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୀଡ଼ିତା ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲେ ଓ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ବିଷୟରେ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଳ ପଚାରି ବୁଝିବେ। ଏଥିସହ ମାମଲାର ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମାମଲା ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ସହ ଅଗ୍ରଣୀ ସଂସ୍କାରରେ ବୁଝିବେ ବୋଲି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଇନା ସହ ବଡ଼ ଡିଲ୍ କଲା ଭାରତ, ରୁଷିଆକୁ ଲାଗିଲା ଝଟକା। ଭାରତର ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରେରଣା ଦେଇପାରିବ ବୋଲି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଚୁକ୍ତି ଭାରତ ଚାଇନା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। INOXGFL ଗ୍ରୁପର ଏକ କମ୍ପାନୀ ଆଇନକ୍ସ ସୋଲାର ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଚାଇନା ସୌରଶକ୍ତି କମ୍ପାନୀ ଲିଙ୍କ୍ ଗ୍ରିନ୍ ଏଜେନ୍ସି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହିତ ପ୍ରାୟ 7,000 କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଆଇନକ୍ସ ସୋଲାର ଆଗାମୀ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଲୁଙ୍ଗିକୁ 5 ଗିଗାୱାଟ୍ ସୌର ମଡ୍ୟୁଲ ଯୋଗାଇବ। ଏହି ଚୁକ୍ତି କେବଳ ଭାରତର ସୌର ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ କରେ ଯେ ବିଶ୍ୱ ଭାରତର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଚାଇନା ଭଳି ଦେଶ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଟାଇମ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଇନା ଲୁଙ୍ଗି ଗ୍ରିନ୍ ଏଜେନ୍ସି ଆଇନକ୍ସ ସୋଲାରରୁ ଭାରତୀୟ ବଜାର ପାଇଁ ମଡ୍ୟୁଲ କ୍ରୟ କରିବ। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଲିଙ୍ଗି ଆଇନକ୍ସ ବିଶ୍ୱ ଗୁଣବତ୍ତା ମାନଦଣ୍ଡରେ ଏହାର ଉନ୍ନତ ବିଷୟୀକରଣ, ବିଶେଷଜ୍ଞତା ଓ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଟକରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କର ଆତଙ୍କ, ଘରେ ପଶି ମହିଳାଙ୍କୁ ଛୁରୀ ମାଡ଼ କଲେ। କାଠଗଡ଼ା ସାହିରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କର ଆତଙ୍କ ରହିଛନ୍ତି। ଭାଇଙ୍କୁ ନ ପାଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଘରେ ପଶି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷମ ଭଉଣୀକୁ ଛୁରାମାଡ଼ କରି ଫେରାର ହୋଇଛନ୍ତି। ମହିଳାଙ୍କ ବେକ ଓ 2 ହାତରେ କ୍ଷତ ହୋଇଛି। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସିଟି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସର କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭିତରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏପରି ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବା ଲାଗି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଆହତ ମହିଳା ହେଲେ ତିଳୋତ୍ତମା ସାହୁ। ପୁରୀଘାଟ ଥାନା ଅଧୀନ କାଠଗଡ଼ା ସାହିରେ ତିଳୋତ୍ତମା ପରିବାର ସହ ରହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ 2 ଭାଇଙ୍କ ନାମରେ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏକ ମୋଟରସାଇକେଲରେ 2 ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସି ତାଙ୍କ 2 ଭାଇଙ୍କୁ ଖୋଜିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତିଳୋତ୍ତମା ଘରେ ଏକାକୀ ଥିଲେ। ଭାଇ ନାହାନ୍ତି କହିବା ପରେ କିଛି ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଦ୍ୱୟ ଘର ଭିତରକୁ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଛୁରୀ ମାଡ଼ କରିଥିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ଫେରାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇ ଚାଲାଣକୁ ନେଇ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି ସରକାର। ଅପରାହ୍ନରେ ଆଇନ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିବ ବୈଠକ। ଚାଲାଣକୁ ନେଇ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି ସରକାର। ବିଭିନ୍ନ କୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଥିବା ଇ ଚାଲାଣ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାର ପଦ୍ଧତି ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରିବା ପାଇଁ ଆଇନ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିବ ବୈଠକ। 24 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରେ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ବସିବ ବୈଠକ। ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ ଇ ଚାଲାଣ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଆରଟିଓ ଏବଂ ପୋଲିସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତରତ ଫେରାଇ ଫଇସଲା କରାଇପାରିଲା ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ କୋର୍ଟରେ ପଠାଯାଇଛି। ଏପରି ଅଧିକାଂଶ ମାମଲା କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ବିଚାର କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏନେଇ ଆଇନ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠନ ହୋଇଛି କମିଟି। ଆସନ୍ତାକାଲି ବସିବାକୁ ଥିବା ବୈଠକରେ କୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଥିବା ଇ ଚାଲାଣ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନେଇ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି ସରକାର। କଟାଯାଇଥିବା ଇ ଚାଲାଣକୁ ପୁନର୍ବାର ଆରଟିଓ ଓ ପୋଲିସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଫଇସଲା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 8th ପେ କମିଶନକୁ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏସବୁ ସୁବିଧା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 8ମ ବେତନ କମିଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନୂତନ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ଭାବନା ରଖିଛନ୍ତି। ଫଳରେ 8ମ ବେତନ କମିଶନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଚାଲିଥିବାର ବାଧା ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ଖବର, ପ୍ରାୟ 10 ନିୟୁତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ
ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ଲାଭ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ନୂତନ ବେତନ କମିଶନ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ହେବାର କୁହାଯାଉଛି। ସରକାର ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ପାଇଁ ନିୟମ ଏବଂ ନିୟମାବଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ନଭେମ୍ବର 2025 ସୁଦ୍ଧା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇପାରେ। ସରକାର ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନର ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ବାକି ନାହିଁ, କାରଣ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ। ଏହାପରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସରକାର ନୂତନ କମିଶନର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ପରାମର୍ଶଗୁଡ଼ିକ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପଙ୍କଜ ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି, ସରକାର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ କମିଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସରକାର ଯଥାସମ୍ଭବ ଜାରି କରିବେ। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା 50 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 6.5 ଲକ୍ଷ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବ। ପୂର୍ବ ବେତନ କମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ସମୟସୀମାକୁ ବିଚାରରେ ନେଲେ ଏଥିରେ 2 ବର୍ଷରୁ 3 ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା। ତେଣୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ 2028 ସୁଦ୍ଧା ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଯିବ।